بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینکاری کے آج کے لیکچر میں ہم بات کر رہے ہیں نوٹ جاری کرنے کے اصول کے بارے میں۔ ہر ملک کا مرکزی بینک نوٹ جاری کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا مرکزی بینک بھی نوٹ جاری کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ نوٹ جاری کرنے کے عام طور پہ دو اصول ہوتے ہیں۔ جو بھی نوٹ جاری کیے جاتے ہیں ان کا سب سے پہلا یہ اصول ہے کہ کسی بھی کرنسی نوٹ جو کاغذی زر کہلاتا ہے اس کو تب تک ہم کیش یا کرنسی نہیں تسلیم کرتے جب تک اس کے بیک اپ پہ کوئی زر دھاتی زر موجود نہ ہو۔ تو کرنسی کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ ایک 100 روپے کا نوٹ جاری کرتے ہیں تو اس کے بیک پہ ہمیں 100 روپے کا سونا جو ہے وہ زر محفوظ کے طور پہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے کے سونے کی مقدار پہلے سے موجود ہے اور آپ اس کی بنا پہ اگر 100 روپے کا نوٹ جاری کریں تو اس 100 روپے کے نوٹ کی قدر مستحکم رہے گی اور اس پہ اعتماد جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اسی طرح کاغذی زر کی واپسی میں سونا آسانی سے دستیاب ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم عام اپنے معاشرتی نظام میں اس پرسن کی بات پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں جس پرسن کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی بات کی ضمانت کے طور پہ کچھ ہو۔ تو اگر کوئی پرسن یہ کہے کہ میں 5 لاکھ روپے جو ہے اس کا ایک رکا جاری کر دیتا ہوں تو آپ یہ 5 لاکھ روپے مجھ سے اتنے ماہ کے بعد لے سکتے ہیں، تو ہم اس کی بات کا یا اس کے رکے کا تبھی یقین مانیں گے جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ یہ ضمانت کے طور پہ اس کے پاس اتنا بیک اپ موجود ہے دولت کا کہ یہ اپنی بات پہ پورا اتر سکتا ہے۔ تو اسی بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، کرنسی کے اصول اسی بنیاد پر ہے کہ جو کاغذی زر ہے وہ ایک کاغذ ہے، پرنٹڈ فارم ہے۔ ہم اسے دولت کیسے سمجھیں؟ اسے دولت سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے بیک اپ پہ سونا دستیاب ہونا چاہیے جو کہ ایک دولت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ تو قیمتوں میں استحکام و شرح معاملہ بھی مستحکم رہے گی اگر آپ سونے کے بیک اپ پہ کرنسی نوٹ جاری کریں۔ کرنسی کے اصول سے جاری کردہ جو نوٹ ہیں وہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ افراط زر سے مراد کہ ان نوٹوں کی جو ویلیو ہے وہ کم نہیں ہوگی، ان نوٹوں کی ویلیو جو ہے وہ نوٹس کی ویلیو بہت بہتر رہے گی، مستحکم رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیک اپ پہ گولڈ کے ریزرو موجود ہے۔ اگر ان پر عوام کا اعتماد بھی رہے گا کیونکہ یہ جس ادارے کی طرف سے جاری کی گئی ہیں ان کے پاس اس کے برابر جو ہے وہ سونا موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ غیر لچکدار جسے کہتے ہیں، یہ اس میں ایک نقص ہے۔ غیر لچکدار سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ کے پاس سونے کے ذخائر ہیں آپ صرف اتنا ہی کیش کرنسی جاری کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اگر ضرورت ہے تو ہم اس کرنسی کو جاری نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ایک پرانا اور بنیادی اصول ہے، کرنسی کا اصول جسے کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ایک دوسرا اصول کیش کو جاری کرنے، کرنسی کو جاری کرنے کا۔ اور دوسرا اصول ہے بینکاری کا اصول۔ اب مشکلات آتی ہیں جب ہم کرنسی کا اصول پڑھتے ہیں تو وہ آئیڈیالزم کے لحاظ سے تو وہ بہت بہتر ہے کہ ہونا ایسی چاہیے کہ ہر کرنسی کے بیک اپ پہ اس کا جو ہے وہ ضمانت کے طور پہ دولت موجود ہونی چاہیے، لیکن ایسا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دولت کی جو مثالیں ہیں، دولت کی جو قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف سونا نہیں ہے، دولت کی اور بھی کئی شکلیں ہیں۔ دولت کی شکلوں میں سونا چاندی کے علاوہ ہماری عام پراپرٹیز بھی دولت ہیں۔ ہمارے جو مختلف ہم نے کسی کو اگر قرض دے رکھا ہے تو وہ قرض بھی دولت ہے۔ اگر اس قرض کی ضمانت کے طور پہ ہم نے کوئی رکا لے رکھا ہے تو وہ رکا بھی ہماری دولت کی ضمانت ہے۔ تو بینکاری کا اصول اسی بنیاد پہ ہے کہ ہمارے ہاں تو دولت کی کئی شکلیں ہیں، تو بینکاری کا اصول یہ بھی ہے کہ سونے اور چاندی کو محفوظ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک ملک میں جتنا سونا اور چاندی موجود ہوگا اور اس کو ذخائر کی بنیاد پہ نوٹ جاری کیے جائیں تو نوٹ زیادہ جاری نہیں کیے جا سکیں گے، اس سے مارکیٹ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ بینک اپنے طور پر نوٹوں کی ذمہ داری کے مطابق اپنے مناسب محفوظات رکھتے ہیں۔ زر کی رسد اور سونے کے ذخائر جو ہیں مناسب تناسب میں رکھنا آسان ہے، 100% کے حساب سے رکھنا بہت مشکل ہے۔ زر کی رسد اور سونے کے ذخائر جو ہیں وہ ان کو متوازن کرنے کے لیے بینکاری کا اصول لچکدار ہوتا ہے۔ تو حکومتی ضروریات کو پورا کرنا،
बेहतर होता है। इससे तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक इसी असूल के तहत नोट जारी करते हैं कि वो कुछ हिस्सा जो है वो दौलत का, सोना और चांदी के एवज़ में रखते हैं, और बाकी जो तरीक़ेकार है वो एवज़ ज़मानत का किसी और दौलत की शक्ल में ज़मानत के तौर पर रखते हैं। अब नोट जारी करने के तरीक़ेकार हैं हमारे पास। एक है मुअय्यना हद का निज़ाम, जिसे हम करेंसी असूल भी कहते हैं। इस निज़ाम के तहत मरकज़ी बैंक को हुकूमत इजाज़त से एक मुकर्ररा हद तक नोट जारी करने का इख्तियार हासिल हो जाता है, और हद से ज़्यादा नोट जारी करने के लिए इसे हर एक नोट के मालिक के बराबर सोना और चांदी अपने पास महफूज रखना पड़ता है। नोट जारी करने की मुअय्यना हद पर हुकूमत वक्तन फ़वक्तन नज़रसानी करती है, लेकिन असूल के मुताबिक मरकज़ी बैंक बहरहाल इस हद से ज़्यादा नोट छापने के लिए 100% मालिक को सोना चांदी अपने पास रखने के लिए मजबूर होता है। नोट जारी करने के निज़ाम 1939 से बरतानिया ने अपना रखा है, जबकि जापान में ये निज़ाम 1941 से राइज है। बहुत सारे ममालिक में ये राइज निज़ाम अरसा तवील तक चलता रहा है, और उसके बाद अब बैंकिंग की ज़रूरियात और दीगर मसाइल को पेश नज़र मज़ीद जो निज़ाम है, तरीक़ेकार है करेंसी जारी करने के, उनको भी मुतारिफ़ करवाया गया है, और उस सिलसिले में भी बात आगे चली है। दूसरा जो सिस्टम है, तरीक़ेकार है, वो है नोटों की इजरा के बारे में, कि मुतनासिब महफूज सरमाया का निज़ाम रखा जाए। तो अब पहला जो निज़ाम है करेंसी का असूल, उसमें बहुत मुश्किल होता है सोना और चांदी का 100% रिजर्व रखना। तो मुतनासिब महफूज सरमाया का निज़ाम जो बैंकारी का असूल, उसको नाफिज किया जाता है। इसके तहत मरकज़ी बैंक को अपने जारी करदा तमाम नोटों की मालियत के एक मुकर्रर तनासुब के लिहाज से धाती सरमाया मसलन सोना चांदी और ज़र मुबादला अपने पास रखना होता है। इसके अलावा नोटों की बाकी मानदा मालियत के हिसाब से उससे दीगर मुख्तलिफ किस्म के असासे मसलन तजारती हुंडियाँ, सरकारी कफ़ालतें और बॉन्ड वगैरह अपने पास रख लेते हैं। तो ये दौलत की दूसरी जो है वो सूरतें हैं कि तजारती हुंडी से मुराद है कि आप बिल्स रिसीवेबल के हमने किसी से पैसे लेने हैं, उसके एवज़ ज़मानत यानी कि जिसे हम तजारती हुंडी कहते हैं वो अपने पास रख लें। सरकारी कफ़ालतें यानी कि सरकारी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह वो अपने पास रख लें। वो एक राइट होता है कि ये पैसा, अगर ये कफ़ालत, ये बॉन्ड हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि हमारा एसेट है। तो असासाजात की एक और दूसरी टाइप जो है वो सोना और चांदी के अलावा रख ली जाती है, जिससे नोट जारी करने का सिलसिला जारी रहता है। अब सोना चांदी का जो तनासब है वो 30% या उससे भी कम हो चुका है। पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में भी ये सिलसिला ऐसे ही है कि करेंसी के असूल की बजाय बैंकारी असूल के तहत नोट जारी किए जाते हैं। तो अमेरिका में ये रेट 40% रहा है, और फ्रांस में 35, और पाकिस्तान में ये 30% से भी कम हो चुका है। पाकिस्तान में इस निज़ाम के तहत नोट जारी होते हैं। 1928 से बेशतर ममालिक में निज़ाम चलता है, और दुनिया में नोटों के इजरा का निज़ाम बहुत मकबूल है, आसान भी है, फ्लैक्सीबल भी है। तो भारी मिकदार में करेंसी नोट जारी कर सकते हैं आप। इसमें ज़र की रस्म में लचक पजीरी है, अफरात ज़र का पेश खामा ये हो सकता है। ये मसला है कि अफरात ज़र पैदा हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ 30 से 40% सोना बैकअप रखते हैं, बाकी 60% जो है बाकी असासाजात रखते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम मुकम्मल बैकअप पे नोट जारी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके नोट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं गिरेगी। इसका नुकसान अफरात ज़र का खर्चा ही है, और इसका कोई ख़ास नुकसान नहीं है। तीसरा एक है वो कम से कम महफूज सरमाए का निज़ाम, की जिसमें आप सोने चांदी के रिजर्व बिल्कुल कम कर देते हैं। तो मरकज़ी बैंक कम से कम महफूज सरमाए के तौर पर नोट जारी करने का असूल इख्तियार करते हैं। मुअय्यना सरमाए को महफूज करके अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें नोट जारी कर लेते हैं। महफूज सरमाया का मतलब मरकज़ी बैंक के पास सोना चांदी ज़र मुबादले के दस्तावेज़ात की सूरत में होना ज़रूरी होता है। ये तरीका पाकिस्तान सन 1965 से इस्तेमाल कर रहा है। इस निज़ाम को जनूबी अफ्रीका ने 1930 में, भारत ने 1957 में लागू किया हुआ है। यानी कि ये जो महफूज सरमाया का निज़ाम है, इसमें मज़ीद कमी करके नोट जारी करने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस तरीका में खूबी है कि इस निज़ाम की तरफ हुकूमत बढ़ती हुई ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर लेती है, और ये लचकदार भी है। और हम ये भी इस बात की इकोनॉमिक्स जहाँ पे हमें कौमी आमदनी का कंसेप्ट बताती है, वहाँ उसके मुताबिक ये बिल्कुल सही उसके मुताबिक उतरता है ये सारा तरीक़ेकार, कि आप कम से कम महफूज सरमाए के तहत भी नोट जारी कर सकते हैं, क्योंकि नोट जितने भी जारी किए जाने चाहिए वो असल में हमारे मुल्क की जो कुल जो असासाजात हैं वो उनके बराबर होने चाहिए। तो कुल असासाजात में तमाम चीज़ें आती हैं, हर किस्म की दौलत की किस्म आती है, कि जितनी भी मुल्क पर प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो किसी भी शक्ल में है,
کوئی فرنیچر بنا رہا ہے، کوئی کارخانہ لگا کے کوئی کھانے پینے کی اشیاء تیار کر رہا ہے، کوئی فروٹ سے جوس بنا رہا ہے، کوئی فصلیں تیار کر رہا ہے، یہ سب دولت کی اقسام ہے۔ تو معیشت میں کرنسی نوٹس اتنے ہونے چاہیے جتنی معیشت میں ٹوٹل دولت ہو۔ تو صرف سونا اور چاندی کو بطور دولت لے کے، یا اس کے علاوہ کاغذی زر کی ضمانت کے طور پہ ہنڈیوں کو بطور ضمانت رکھنا، صرف اسی کی بنیاد پہ ہم نوٹ جاری کریں گے تو ہمارے لیے مارکیٹ میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔